प्रिय श्रोता बंधु DWR परिवार पक्षर आसंता बड़ दिनर विशेष शुभेच्छा आपनक निमंते सुसंवाद जीशु चलचित्रर संस्करण ओडिया भाषा रे सुनि परिबे। कार्यक्रम किपरि लागिला जणाइबाकू भूलिबे नहीं। जीशुंकर आश्चर्य कर्म समूह प्रमाणित करुथिला जे से ही प्रकृତରେ ईश्वरଙ୍କ पुत्र। तांकर निकटतम शिष्य माने अवगत होइतिले जे से मसीह ईश्वरଙ୍କ मनोनीत व्यक्ति। दिने अपराह्न समय रे जीशु सेमानकु हर्मोन पर्वतर पाददेशकु नै गले। जीशु तांकर 3 जण निकटतम शिष्यगण पीतर, जाकुब और जोहनंकु तांक सहित प्रार्थना करबा निमंते पर्वत उपरकु जिबा पई मनोनीत कले। ओह कि उठाणी मु क्लांत होई पड़लिणी, मते भी भारी हालिया लागिलाणी। 3 जण जाक शिष्य हालिया होई सोई पड़िले, किंतु जीशु प्रार्थना करुवा समय तांकर मुखमंडल सूर्य परि उज्जवल हैला और तांकर वस्त्र शुभ्र वर्ण रे झटकी उठिला। हे पितर ए कोन? सोई पड़िथिबा शिष्य माने उठी पूर्व समय 2 जण भाववादी मोसा और एलियंकु जीशुंक सह कथा होतवार देखिले। तुम्भे ईश्वरंको उद्देश्य सफल करिब, तुम्भे जेरुसालेम रे मरिब। भाववादी माने विदाय नउथुवा समय रे पितर कहि उठिले, प्रभु आमर केड़े भाग्य आमे एठी अछु। आमे 3टी आवास तंबू तैयारी करिबा, गोटे आपनक पई, अन्यटी मोसांक पई, आउ गोटे एलियंक पई। किंतु हठात एक उज्जवल मेघ पर्वत को आच्छादन कला। भୟରେ थरहर होई जीशुंकर शिष्य माने मेघ मध्यरु एक स्वर शुणिले, एही आम्भर मनोनीत प्रिय पुत्र, ताहांक कथा ग्रहण कर। पर्वत उपरे ए असाधारण घटना परे जीशु पीतर, जोहन और जाकुबंक सह अन्यान्य शिष्यमानक निकटक फेरी आसिले। मंद आत्मा द्वारा आक्रांत होइतबा जने युवक निकटरे अनेक लोक जमा हेतिले। जीसु आसुचंती, से एठी को आसुचंती, ताको देखो। गुरु मो पुओ को टिके दया करंतु, दया करी मते सहाय्य करंतु। से मोर गोटिए बोली पुओ, मो आपन को शिष्य मान को केते कहिली, किंतु से माने ताको भलो करी पारले नै। रे अविश्वासी और विपदगामी वंश, मु आ केते काल तुम सहित रहिबी और तुम कथा सहिबी। तम पुओ को एठु को आण। ठीक सेही समय मंद आत्माटी युवकर शरीर को भूमि उपरे जोरे कचाड़ी देला। जीशु से मंद आत्मा को चली जावा निमंते आदेश दिले एवं सेही मुहूर्त रे युवकटी सुस्थ हला। अरे देखो देखो ता चेहरा की परिवर्तन। अरे क्या सोचो घटना। धन्य धन्य प्रभु, धन्य तुमे, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। जीशु अनेक समय रे एकाकी प्रार्थना करिबा निमंते जाउथिले। दिने तांकर शिष्य माने तांको निकटको एक गुरुत्वपूर्ण अनुरोध नै आसिले। आमको प्रार्थना सिखांतु जेमिति जोहन तांको शिष्य मानकु सिखाइतिले। एहीपरि कर। हे आम्भमानकर स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नामर पूजा हो, तुम्भर राज्य आसु, जे रूपे स्वर्गरे सेही रूपे पृथ्वी रे तुम्भर इच्छा सफल हो। आज आम्भमानकु प्रयोजनीय आहार दियो। आम्भे माने जेमंत निज निज अपराधी मानकु क्षमा करू, तेमंत आम्भमानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा रे न आण, मंद ठार रक्षा कर। जण राज्यत्व, पराक्रम, गौरव सदा सर्वदा तुम्भर हेउ। आमेन। तांको शिष्य माने तांको सह ग्रामरो ग्राम जीवा समय रे जीशु विभिन्न स्थान रे रही सेमानंक जानिबा निमंते प्रार्थना विषय शिक्षा समूह प्रदान करुथिले। माग आउ तुम्भमानकु दिया जीव, खोज आउ तुम्भे निश्चय पाइब, द्वार रे आघात कर, तुम्भ निमंते द्वार खोली दिया जीव। कारण जे केही मागे से निश्चय पाए, जे केही खोजे से संधान पाए, जे केही द्वार रे मारे ता निमंते द्वार खोली दिया जाए। एहार अर्थ कोन? तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ପିତା ଅଛି ଯେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାଛ ମାଗିଲେ ସାପ ଦିଏ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମାଗିଲେ ବିଛା ଦିଏ? ତୁମେମାନେ ଯେତେ ମନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଇଥାଅ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମାଗିଲେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ ନ କରିବେ?
ଦିନେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜ ଗୃହର ଜଣେ ନେତା ଦୌଡ଼ି ଆସି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ରହିପାରିବେ। ହେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଉତ୍ତମ କହୁଅଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଉତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣ। ବେଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। ମୁଁ ମୋ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏଇସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳି ଆସୁଛି। ତଥାପି ତୁମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ କିଛି ବିକ୍ରୟ କରି ସେହି ଅର୍ଥ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ, ଆଉ ଆସି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ଧନୀ ଲୋକଟି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଫେରିଗଲା। ଯୀଶୁ ସେହି ଲୋକଟି ଚାଲିଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟର ପ୍ରବେଶ ସହଜ। ତେବେ କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବ? ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅସାଧ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସାଧ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜଗୃହମାନଙ୍କରେ ସାପ୍ତାହିକ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ପରିଦର୍ଶନକାରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନାଜରିତର ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା। ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ସମୟରେ ଜଣେ କୁବ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଓ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୁ ଆପଣା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛୁ। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଉଠି ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଆସ ଆସ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଆସ ଦେଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। 18 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ। ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ମାନଜନକ ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ଅଛି। ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସ, ବିଶ୍ରାମବାରରେ ନୁହେଁ। ରେ କପଟିମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବିଶ୍ରାମବାରରେ ବଳଦ ବା ଗଧକୁ ଗୁହାଳରୁ କାଢ଼ି ପାଣି ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଅ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବଂଶଜ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ଶୈତାନ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧନରେ ରଖିଥିଲା, ତାର କ'ଣ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? ସୈନ୍ୟମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କାଇସର? ଲୋକମାନେ ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ଜାଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହ ନଗରକୁ ଯାଇଥିବା ନିର୍ଜନ ପଥର ଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପଥରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡାକୁମାନଙ୍କ ଦଳ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଡାକୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଲୁଗା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ଦରମରା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଯାଜକ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଲେବି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ। ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ଯେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲା, ଏ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା, ତା ହୃଦୟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ନା, ଏ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜାତୀୟ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବ?
से ସେହି ଲୋକ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାର ଘା ଉପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଓ ତେଲ ଲଗାଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଲା। ପୁଣି ତାହାକୁ ଆପଣା ଗଧ ଉପରେ ବସେଇ ସରାଇ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ସେଇଠାରେ ରଖିଲା। ତା ପରଦିନ ସରାଇ ଘରର ମାଲିକକୁ 2ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାହାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ଜଣାଇଲା। କହିଲା, ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଫେରିଆସି ଦେଇଦେବି। ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରତିବାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲା? କିଏ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖେଇଲା? ଯୀଶୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ସେଇପରି କର। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଜିରିହୋ ନଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠି ଉଲ୍ଲସିତ ମହାଜନତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଉଥିଲା। ଅନେକେ ତାହାଙ୍କୁ ପାପକ୍ଷମା ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପଥରେ ଆମକୁ କଢାଇ ନିଅ। ହେ ଗୁରୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଜକ୍ଷିୟ ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ କର ଆଦାୟକାରୀ ଜିରିହୋ ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର 2 କଡ଼ରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ। ସେ ତ କର ଆଦାୟକାରୀ। ଯୀଶୁ ଗଛ ତଳେ ଅଟକି ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ। ଯକ୍ଷ, ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ଆଜି ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ହବ। ମୋ ଘରକୁ ଯକ୍ଷିୟ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। କର ଆଦାୟକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରିତ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଘୃଣିତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରୋମୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମବେଦନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଶୁଣ, ମୁଁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ବା କାଠୁ କିଛି ଠକିଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକା 4 ଗୁଣ ଫେରାଇ ଦେବି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଯେ ଜଣେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଆପଣ କର ଫେରାଇ ଦେବ। ଆଜି ଏଇ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ, କାରଣ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହଜିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜେରୁସାଲମ ନିକଟରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଗୋପନରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୁଣ, ଆମେ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଥିବା ଭାବବାଣୀ ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ବିଜାତୀୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଅପମାନିତ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇ କୋରଡ଼ା ମାରିବେ ଓ ବଧ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଜେରୁସାଲମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପରେ ଯୀଶୁ ଏକ ଗଧ ଛୁଆ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ବିଜୟୀ ରାଜା ଏକ ବିନମ୍ର ଗଧ ଛୁଆ ଉପରେ ବସି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସମବେତ ଜନତା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଅ। ଲୋକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଧର୍ମଗୁରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଏହି ପଥର ଗୁଡାକ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବେ। ସେ ମତେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନଗର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଏବଂ ନଗରର ଧ୍ୱଂସ ବିଷୟର ପୂର୍ବାଭାସ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କଲା, କାରଣ ଅନେକେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସିହ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯଦି ତୁ ଆଜି ଶାନ୍ତିର ପଥ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବାରେ ତୁ ବିଫଳ ହେଲୁ। ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଶତ୍ରୁମାନେ ତତେ ଘେରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ତତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାପି ପକାଇ ଏହି ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟରେ ବିନାଶ କରିବେ। ତୁ ଆଉ ତୋର ସନ୍ତାନମାନେ ତୋଠାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ପଥର ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ତୋ ଉପରେ ଥିବା କୃପା ଦୃଷ୍ଟିର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ନଗରର ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ
ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନକାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି। ଜଣେ ରାଜା ଭିକାରୀ ବେଶ୍ୟା ଚୋରମାନଙ୍କର ରାଜା ଏମିତି ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦାବି କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଝି ରୁହନି, ତା ଚେଲାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ରାଜା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରି ଦେଉଅଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାୟୀ କରିବି। ହୁଏତ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଗାଲିଲିଓର ମୁକାବିଲା କରିବା ଦରକାର। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଅତିକ୍ରମ କରି ବୃହତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମନ୍ଦିର ଉପାସନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଜକମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏହା ଦେଖି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମେଜ ଓ ଅର୍ଥବାକ୍ସ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ଯୀଶୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା ଲିଖିତ ଅଛି, ମୋର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ହେବ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗହ୍ୱର କରିଅଛ। ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କର। କେତେକ ଧର୍ମଗୁରୁ ସେହି କ୍ଷଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେତୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗୁରୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ଆହୁରି ବି ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟର ପଦବୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟକୁ କର ଦେବା ଆମ ପକ୍ଷେ ବିଧିସଙ୍ଗତ ହେବ କି ନାହିଁ? ଅଧିକାଂଶ ଜିହୁଦୀ ସେମାନଙ୍କର ନଗର ଅଧିକାର କରିଥିବା ରୋମିଓ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ। ତଥାପି ଯଦି ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଏକ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଖାଅ। ଏହା ଉପରେ କାହାର ନାମ ଛବି ଅଛି? ଯାହା କାଇସରଙ୍କର ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏହାପରେ ତମର ଉତ୍ତର କଣ? ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଶୟତାନ ଇସ୍କାରିଓଥ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ସେ ଗୋପନରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ 30ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ଆଣିବା ଓ ଭୋଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଗୃହର ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ କୋଠରୀରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମେଜ ଚାରିପଟେ ଆଉଜି ବସିଲେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଭୋଜ ତୁମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଏହା ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଭୋଜ ହିଁ ଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ। 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ମିଶରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ଉଦ୍ଧାର ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଥିଲା। ମସିହ, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଦ୍ଧାରର ଏହା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଭୋଜନ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ନେଲେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରାଜା, ଯେ ଭୂମିରୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏହା ମୋହର ଶରୀର, ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ। ମୋର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଏହା କର। ଯୀଶୁ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ର ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାନ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରାଜା, ଯେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରୁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଏହା ନିଅ ଓ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବି ନାହିଁ।
ଏହି ପାନପତ୍ର ମୋର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ, ଯାହାକି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଅଛି ତାହାର ହାତ ମୋ ସହିତ ମେଜ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାୟ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ? ସିମୋନ, ସିମୋନ, ଦେଖ, କୃଷକ ଯେପରି ଗହମ ଠାରୁ କୁଣ୍ଡା ଅଲଗା କରେ, ସେହିପରି ଭଲ ଠାରୁ ମନ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେପରି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ ନ ହୁଏ। ଯେବେ ମୋ ପ୍ରତି ଫେରିବ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତମ ସହିତ କାରାଗାରକୁ ଯାଇ ମରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପିତର, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣ ବୋଲି 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସେଇ ରାତିରେ ଯୀଶୁ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜିରୁସାଲାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜିତ ପର୍ବତକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ। ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲିଯାଇ ସେମାନେ ଏକ ଛୋଟ ବାଡ଼ଘେରା ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନିକଟରେ ଅଲିଭ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତେଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବଗିଚାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଗେତ୍ସେମନି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୈଳ କାଢ଼ିବା ଯନ୍ତ୍ର। ଗୁରୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରିତ ହେବାର ସମୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ ଜାଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେ ପିତା, ଯଦି ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଝାଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ରକ୍ତଟୋପା ପରି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ? ଉଠ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼। প্রিয় শ্রোতা বন্ধু, যীশু চলচ্চিত্রর অডিও সংস্করণটি আপনার কিপরি লাগিলা জনাইবাকু ভুলিবে নাই। আম ফোন নম্বর হেলা 9777221415। आपणको आगामी बड़दिन और नूतन वर्षर प्रेम भरा अनेक अनेक शुभेच्छा। नमस्कार।